once again. Good afternoon or good morning. See your wristwatch because I don't have habit of wearing wristwatch. ನನಗೆ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿ ರೂಢ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಾಗ್ತೇನೆ. Whether it is good afternoon. See your wall clock. Good afternoon or good morning. Sorry. Good afternoon. Let me introduce computer graphics for beginners. My topic is computer graphics for beginners. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ ಅಂತ. No need of speaking this much because many of you already familiar with mobiles. Agree? ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಕೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ interesting and most easiest topic. That's the reason I have selected mathematics, because computer graphics is a part of computer science. Computer science people have to speak on this, but as a mathematician I am interested to speak because it's easy topic and it's most interesting because day by day and in everyday life, in today life we are using computers and we are familiar with the mobile. Small computer in your hand, that is mobile. Some of you are having 10,000 mobile, some of you are having 20,000 mobile, some of you are having lakhs figures of mobile. It depends on your yes. So ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. Then what do you mean by computer? Computer graphics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? I selected PU college because computer graphics will be taught in engineering colleges. Engineering college join ಆದ್ಮೇಲೆ the basic concept is going to start with computer graphics. But ನಿಮಗೆ computer graphics ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. You already know that what is computer graphics, but it is in the mode of hidden. It is in secret mode. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ. If I told anyone to do something in mobile, even I completed doctorate, sir has completed, but you people will do fast than us. Here, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾವು 10 ನಿಮಿಷ ಹುಡುಕಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಈ ಹಿಂದಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಜೋ ದಿಕ್ತಾ ಹೈ ವೋ ಬಿಕ್ತಾ ಹೈ ಅಂತ. ಜೋ ದಿಕ್ತಾ ಹೈ ವೋ ಬಿಕ್ತಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. Like that, when you see the visuals, you will feel comfortable rather than speaking. If you look at visuals, you will understand. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ 1000 ಆ ಚಿತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಒಂದು 1000 ಮಾತು ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಟ್ಟ 1000 ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ one certain time, at certain time you feel bored. You might ಹೇಳಿದ but at the end you are going to understand. So the medical studies ಇದೆ. Pictures speak more than words ಅಂತ. ಕಿವಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ಣೇನ್ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದ್ರಿ? ಈಗ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣೆತ್ತ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು? ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ದುರ್ಕೆ ಕಲರ್ಫುಲ್. ಆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಏನು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, looking at the figure, it is a combination of geometrical objects. ಇವೆಲ್ಲ geometrical objects ಆ? ಇದೇನ್ರಿ face art. It is a face art. It is the geometrical shapes what we have, and this is the device what we are using. Computer is a device. Next. Okay. Computer graphics ಹೆಂಗ್ ಹೊಡ್ತು? Early beginnings ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. For example, in 1960 and 1950s ಒಳಗೆ CG ಇತ್ತು. When you have not took born, when I have not took born in the cinemas. In the year 1950 and 1960, we call it as early. We cannot say it is originated in that year. 1960 ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ.
It was there, but as per the study in 1950 and 1960, ಈಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೆಗಿತೀರಾ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಟ್. ನೀವೇನೋ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್. So you are writing your interested sketch on a paper and you display it, because you have to show your work to someone. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಪ್ಲಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಪ್ಲಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತರ್ತೀರ? ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ದಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಪ್ಲಾಟರ್ ಇತ್ತು. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಪ್ಲಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇತ್ತು, CRT ಅಂತ. CRT, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಟಿವಿ ಇದೆ ರೀ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಟಿವಿ ಇದೆ. CRT is the main part of television. CRT is the main part of television. Cathode ray tube ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That CRT is nothing but picture tube. ಆ picture tube ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವೇನು ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, that data will be stored in memory and it will be displayed on your screen with the help of CRT. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟಿವಿ ಇತ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೋದ್, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನೈತೆ ಅದ್ರಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಆಡ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾಯ್ತು? ಬಟನ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೋಗತ್ತಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ it is not possible because it is not repairable. The reason is display is the important part of television or any device. Okay, so ಅವಾಗ CRT ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಪ್ಲಾಟರ್ಸ್ ಇದು ಬರ್ಬರ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, 1980s ಅಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕಿಂಟೋಶ್ ಅಂತ, ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕಿಂಟೋಶ್ ಮತ್ತು IBM PC ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ನೂ ಚೆಂದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಲೈಫ್ ಗೋ ಆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೌ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. See, computer graphics refers to a technology that generates images on your computer screen. Simple ideas ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, it's a combination of two words. Okay, my handwriting is very worst. Computer graphics. Okay, it's a combination of two words, computer and graphics. Computer and graphics. Computer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ದೆನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇದಾವೆ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಿಕ್ಸ್. Computer graphics. Computer graphics. Join together, computer graphics. Computer is a device which is helping us to display our work, or whatever the work I am doing, image or picture or line or graph, whatever it may be. Graph ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಿಂದು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಡಾಟ್. ವೆನ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? When you join these dots, you will get straight line. ಅದೇ ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get wave. ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಇದನ್ನೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ರೌಂಡ್, you will get circle. So ಇದೇ ತರ. So we have plenty of graphs as I showed in my first slide. Computer graphics, we have plenty of geometrical figures like straight line, square, triangle. What is pics? Pics means it is an image. Images are objects. Pics no? Images are objects. Now join together computer graphics. Can you make a statement for this? Computer is a device which is going to help us, as I am doing here. I am an instructor. I am instructing something for you people like that. It is a computer. It is a device. It's doing something. It's displaying your work. It's displaying your work. What is your work? Your work is image or photo, whatever it may be. Image, object, anything. Then computer graphics andre no. It is a
art of drawing. It is a art of drawing any image or any object with the help of computer. It is an art of drawing image at the graph. It may be graph, it may be line, it may be anything. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಅಂತ. It is a art of drawing images or objects with the help of computers. That too with the help of few knowledge of programming languages. This is computer graphics. ಈಗ simple. Computer graphics ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿತು? Why it became so important nowadays? ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ, mostly when I was in childhood, I watched the movie called ಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಈಗ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. There was a movie in Kannada called ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂತ. ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ it is picturized on forest itself, forest officer and life of a person who are staying in forest. ಗಂಧದ ಗುಡಿ, the word itself indicates. ಅದರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾತಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 2022 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪೈ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪೈ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೈಗರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೈಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ABWPI ಅಂತ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಅನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವ್ರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ತಂದ್ರು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಳಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಧಾರಾವಾಹಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಒಂದೇನೋ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿದು? ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯುವರ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹೇಳಿದೆ ನಾವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇನ್ ಜನರಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆಜುಬಾಜುದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಐತಾ, ಬೈಕ್ ಐತಾ, ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸನ್. ಬಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ತಿರ್ಗಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟಕ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ 10 ಸಲ. ಎಫೆಕ್ಟ್, ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ VFX ಅಗೇನ್, SFX ಅಗೇನ್, UI ಡಿಸೈನ್, UX ಡಿಸೈನ್, ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳ ಬೇಕು. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಸಂಶಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಅದೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಸೋಡ್. ಜನಕ್ಕೂ ಅದೇ ಬೇಕು. People want like that because they don't listen directly, they listen indirectly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಏನೇನಿದಾವೆ? ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಪವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಇನ್ ಬರಲ್ಲ ರೀ? ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೋಮ್ ಟಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇರಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಟ್ರೈ ಟು learn something. Try to learn mathematics in Kannada. Try to learn physics in Kannada. Try to learn chemistry in Kannada. Like that. Here I am comparing interactive, non-interactive. In comparison irbodu. What might be the comparison between interactive and non-interactive? Interactive andre enu? Non-interactive andre enu? Simple. There is an example called, obviously, Samshi is a town of many dabas after Lakshmeshwar. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಉಡುಪಿ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಡುಪಿ
ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಉಡುಪಿ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟ ಹೋರಿ ಈಗ ಒಂದಿನ ಹೊಸದಾಗಿದೆ, ಸುರ್ಬಿ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ಕುಂದಗೋಳ ಸುರ್ಬಿ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋತ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್. ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್. ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್. ನಾನು ನಾನ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಅ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ವೇ. ನಾನು ಮಾತಾಡತ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡತ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಾತ್ರಿ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಇಂಟರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀರ, ನನಗೆ ಕೇಳಾಕ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ವೇ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ಇಮೇಜ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, in interactive CG, user have a choice. He have a control on CG. ಅವ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೊಬ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂತೋದೆ, ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ. ನಾನೊಬ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂತೋದೆ, ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ CG. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡೋಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಆಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಗೇಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ. ಏನು ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್ ಗೇಮ್ ಅಂತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್ ಗೇಮ್, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ನೋಡಿರಾ? ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿರಿ? ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿರಿ? ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು ಮಕ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪ್ಲೇಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಯು ಪ್ಲೇಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್? ಓಕೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Another example, Sitarama serial is going on. Here, I am taking two simple examples. One example is you are playing video games. Another example is Sitarama. Helli Sitaramana. Sitarama serial is going on. Here difference is there. What difference you are finding in these two? ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ PPT. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಕಡೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ಸೀತಾರಾಮ ಸೀರಿಯಲ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇವೆರಡು ನೋಡೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ? ಏನಾದ್ರು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆನಾ? ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ? ಆರ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಾತ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಾತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಾತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಾತ್ರಿ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ನೀವೇನ್ ಆಡಾತ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕೈ ಆಗದ, ಯು ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್, ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್, ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೊಡೆದು, ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹೊಡೆದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಒದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಈಗೇನು ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಟ್. You are active in that. You can stop the vehicle, you can stop the car, you can accelerate the car, you can turn the car left, you can turn the car right. But serial alli Sitaramana throdu kirta. Can you stop her?
ಹೋಗಿ ಟಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ CG you have control. You are actively participating in that. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, you don't have any control on the television. Whatever the serial is going on computer screen or television screen, you don't have control on that. But you're just simply acting as a passive. Here you are active. ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ these are the differences. Then career ಏನಿದೆ, ಸರಿ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕರಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಕರಿಯರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರಿಯರ್ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದಾಗ, ನಾವು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಹುಡುಕತ್ರ ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ್ and we have to sit in a printing shop. Printing machine irtittu, printing shop naga kodtiದ್ವಿ. Ajja kaka yaro obru, they used to give the data, and that data is fixed for marriage card. Only the thing is we have to change the name of boy, because we can't see the same name of girl for 100 times. Clear? We are preparing marriage card, change the boy name, change the girl name, change the surname, change the address, change the date. Remaining data as it is. It is printed for minimum 100 years. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಸತೀಶದ ಲಗ್ನ ಪತ್ರ ಬೇರೆ, ಗಿರೀಶದ ಲಗ್ನ ಪತ್ರ ಬೇರೆ, ರಮೇಶದ ಲಗ್ನ ಪತ್ರ ಬೇರೆ. The reason is we have sources. We can create anything. If there is a computer center, we can do anything because of graphics. There are a lot of animations, lot of graphical works you can do. It has applications in medical industry also. ಈಗ medical students, again, for medical students, they have to learn something which is happening inside our body. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ which ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ರೆ you will not understand what is stomach, what is pancreas. You can easily concentrate on that. ಇದು stomach, ಇದು pancreas, ಇದು liver, ಇದು heart ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. But you cannot understand what mechanism is going on inside the liver. What is the liver function? How it activating? How it working? When I eat something, whether it is going to go down suddenly? No. We need 1 year. We need 1 day. We need 24 hours. We need 20 hours. What should be eaten? What should not be eaten? ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ we have CG now. Because as I made a clear statement, ಮಾತಿನಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಚಲೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ MBBS, ಹೂ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ MD, ದೇ ನೀಡ್ CG every day, every bit of second, because they have to understand the mechanism what is going on in our body. ಈಗ ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ and whatever I read, whatever I learned apart from mathematics, I am presenting. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. there is also software. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನು? MS PowerPoint. I am using PPT, knowledge software. I am using PowerPoint presentation to present my slides. That is presentation graphics. ಅದರೊಳಗೆ ನಾ ಹಾಕೇನಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. presentation graphics for this building is prepared. Okay, this building is prepared. ಹೌದಾ? ಇದೇ ತರ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೇರೆ ಇವು. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಮ್. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 20x30, 20x30 ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. 20x30 ಸೈಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಮನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು.
Why it happens because of 2D and 3D. ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತು 2D 3D ಇದೆ, 2 dimension and 3 dimension. ಅಂದ್ರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನ ಹಿಂಗೂ ನೋಡಬಹುದು, ಹಿಂಗೂ ನೋಡಬಹುದು, ಹಿಂಗೂ ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಬೈಕ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬೈಕ್, ದೇ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ 3D ವ್ಯೂ. ಪಲ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. In all corners you are seeing. That's what 3D. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? We have a software called CAD, Computer Aided Drawing ಅಂತ. That CAD is very very important for everyone, including you people. After completion of your PUC, you are going to use CAD. Computer number of pixels which is defined. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. Resolution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Number of pixels defined in the form of width into height. Width into height. This is a width I am having. Okay. This is width. This is height. Resolution is always defined width into height. Simple. How many of you are having mobiles? Everyone? Raise your hand. I want to see your hands. Illalla managittru saaku. Everyone are having mobile. ಹೌದಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ. Say your mobile dimension. Because when I speak mathematically, when we speak mathematically about dimension, we always think about width into height. Clear? So what is the width of your mobile? What is the height? Whether your mobile looks square. Whether your mobile is square. No, mobile never be square. Mobile is always rectangle. Mobile is always rectangle. Why the mobile? Computer is a rectangle. Your TV is a rectangle. So that is called aspect ratio anta karitare. Aspect ratio should not be 1:1. Ee 1:1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? width 1 ಇತ್ತು, height 1 ಇದೆ. Width is also 1, height is also 1. Width is also 1, height is also 1. Then it is square. If width is 1, if width is 2, height is 1, then it is rectangle. That is called aspect ratio. So pixel ಗೊತ್ತಾಯಿತು, resolution ಗೊತ್ತಾಯಿತು, aspect ratio ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ PPI ಅಂತ. These are the fundamental things in CG. PPI ಅಂತ, pixel per inch ಅಂತ. Pixel per inch ಅಂತ. ಓಕೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನ, ಬಸವ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಚಿಂದ ಐತೋ? ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವೇ ಬಸವ ಅಂತ. You just imagine yourself that you are someone. Okay, who is having mobile? Raise your hand. Anybody? Last bench. Okay. ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? ಮಾತಾಡು. ತಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. Don't stand up. Yeah, don't stand. Huh? Near 14 centimeter. Inch ಕೇಳಾಗ್ತದೆ. How much inch your mobile is having? Simple question ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಚಿಂದಿದೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 ಇಂಚು, 5.5 ಇಂಚು, 7 ಇಂಚು, 9 ಇಂಚು, 11 ಇಂಚು, 19 ಇಂಚು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್? Somewhat 6 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7 ಇಂಚ್ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್. ಯಾರತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಇದೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಚ್. ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರಿ? 5 ಇಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? Can anybody open your mobile? ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು, with sir permission. Just ಹಂಗೆ ಶೋ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ತೋರಿಸಿ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. Okay, it is a mobile. It is a mobile. What is the inch of that mobile? How you are measuring that inch? Simple. ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Simple ಇದೆ. It is a mobile you are having. What is the inch of this mobile? ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಇದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಅವನ ಮೊಬೈಲ್. ಓಕೆ, ನಾ ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಸಿ, ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಹೌದಾ? ವಿಡ್ತ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 6.5 ಇಂಚ್, ವಿಡ್ತ್ 6.5 ಇದೆ. ಅದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 1920 ಅಂತ, 1920. ವಿಡ್ತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್? It's about 3.5. So approximately it is 1080. It is pixel I am speaking.
1080 pixels and 100 and 1920 pixels. Then what is the inch of this mobile? How you are recognizing? This is the fundamental idea. Everyone should know this. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದನ ಕೇಳೋ ಸಿಕ್ಕ ಅವನು ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. Know this. What is the inch? How we are going to identify the inch? My dear friends, inch is always measured diagonally. ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. We have to measure the inch of this mobile diagonally. Okay? So here we have to measure the inch of mobile diagonally. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 5 ಇಂಚು ಅಂತ. I am saying my mobile is 5 inch. How you are finding mobile is of 5 inch? There is a formula. Again, my mathematics calls me. Which formula I am going to apply? Pythagoras. Pythagoras formula I am applying. Here I need to find x. This is x. Find. I need to find x. By Pythagoras I am finding x is equals to square root of 1920 square plus 1080 square. Yes. Then x equals to something. That something divided by 5 inch will be the pixel per inch. ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೌಂಡ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂರು ಕಲರ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ RGB ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ. That has vital role in the industry of computer graphics. So my dear friends, today we discussed about I'm taking much time. I need lot of things to share, but time is running. So let me wind up. So we have discussed computer graphics, we have discussed types, we have discussed significance, why CG is required, and what should you have to do to learn CG effectively. Okay, and what is Pixel, what is PPI? These are the basic primitives we say. These are the basic steps to understand Pixel andrenu, what is the resolution. Okay, so lastly I am speaking before concluding my speech on computer graphics. Computer graphics, it is an art of drawing objects, images or anything on the computer screen using any programming language. Okay, so nowadays computer graphics plays a vital and important role because of its significance that everyone is attracted towards graphics. As I made ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ 1000 ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A picture speaks a lot more than a words. It is not Girish is saying like no, it is not Girish words. It is a medical study. It is the medical study. Picture speaks more than words. Clear? ಈಗ ಕ್ಯೂಡ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? Their eyes are open. Their eyes are open. They are observing everything. ಕುಡ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ? They are touching. Braille ಅಂತ, they are touching. It is again CG. It is application of CG again. So everywhere, wherever you go, from the morning till you take last breath in your bed, CG is there. Computer graphics. Because of that reason, nowadays computer graphics became, it is open and more interesting topic of engineering. Okay, so ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, BSc, BCom, BE, you will understand what is computer graphics. With this, I am concluding my speech and my technical talk on computer graphics. Thank you very much, and I thank my friend Ramesh sir for giving an opportunity to speak in front of you people, because I traveled many times here and I met Ramesh many times, but today I got an opportunity to enter the college and to speak in front of whatever I know. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೊದಲು ನುಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. The reason behind this is I am a mathematics professor. I am not. What makes me to speak CG? I can speak fluently mathematics for 2 days, 1 day, 1 week, many times. I can speak mathematics.
But here I selected CG because I am attracted towards graphics. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? So with this, let me conclude and thank you very much for listening my words patiently, not being patient. Thank you.